Okay, so for the last class we have stopped here, right here. First law of thermodynamics. First law of thermodynamics and Joule's experiment. Joule's experiment. So what is the first law of thermodynamics? Just means that when for a cyclic thermodynamic process, net heat supplied whose system is directly equal to net work done. Okay, net heat supplied is equal to net work done. കൊടുക്കുന്ന നെറ്റ് എത്ര വർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അത്രയും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നർത്ഥം. So net heat supplied equal to net work done. So that is first law of thermodynamics. So it is also described by a law of conservation of energy, that is the energy can neither be created or be destroyed. It can only be transferred from one form to another, right? So for the proof was to clear what ഈ ജൂൾസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു പ്രൂവ് or how to show what is first law of thermodynamics means it is just a experiment called Joule's experiment. Joule's conducted an experiment called Joule's experiment. So yesterday, for the last class we had drawn this figure. We are on this session that we are declaring what is Joule's experiment. So here we stop. So let me continue. So I think already you had drawn this figure. It's a Joule's experiment figure that is for a closed system. That is, it is a closed system. Insulated container is here, and water is filled inside here. So what is first law? First law means the net heat supplied or net work done will be directly equal to the net heat supplied, right? That was the theorem, right? So here to prove what is first law, എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് നെറ്റ് കൊടുക്കുന്ന വർക്ക്, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റിന് കണക്കായ വർക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. എത്ര വർക്ക് കൊടുക്കുന്നോ അത്രയും വർക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. 10 രൂപ കൊടുത്താൽ 10 രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടണം. സോ അങ്ങനെ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദ നെറ്റ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ഈക്വൽ നെറ്റ് വർക്ക് ഡൺ. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു വർക്ക് ഡൺ നടക്കണം, ഒരു ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് നടക്കണം, അല്ലേ? എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ വെറുതെ ഒരു അടച്ചു വെച്ച പാത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹീറ്റ് സപ്ലൈ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഹീറ്റ് വർക്ക് നടക്കണോ പറയാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ ദ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻ ദി പാരലൽ വർക്ക്. നമ്മൾ പാരലൽ വർക്ക് എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ദിസ് ഇസ് പാരലൽ വർക്ക്. വെയിറ്റ് താഴോട്ട് മുകളിലേക്കും വരും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ the pulley is rotating and this work is done. Is stirring നടക്കുന്നില്ല, stirring. The work is applied by the stirring നടക്കുന്നു. And temperature, ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ചത്, റൈറ്റ്? തെർമോമീറ്റർ is placed to measure the temperature difference and parallel work is applied to give the work. So the work input is parallel work is measured by fall of the weight. Thermometer is used to measure the temperature of the weight. So what is the finding? What was the finding by Joule by this experiment? So please write down the findings by the Joule by this experiment. Findings. The findings was findings. First one. Only one or two findings was there. We find that a definite quantity of work is always required to accomplish the same temperature rise obtained with the same amount of heat. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്തപ്പോൾ ജൂൾസ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോമീറ്റർ കൂടുമല്ലോ, ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഹിയർ ഫോർ തെർമോമീറ്ററിലേക്ക് കൂടുന്ന കാണിക്കും. സോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു 5 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട വർക്ക് സെയിം ആയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നോക്കുമ്പോൾ അതെ, ഉച്ചക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതെ, വൈകുന്നേരം നോക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ 1 to 5 അല്ല. സോ 10 to 15 ആയിക്കോട്ടെ, 20 to 25 ആയിക്കോട്ടെ, എത്രയായാലും ഒരു കൃത്യം എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് റൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വർക്ക് എപ്പോഴും സെയിം തന്നെയാണ്, തന്നെ ആയിരുന്നു. സോ ഇത്ര വർക്ക് കൊടുത്താലായിരുന്നു ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരുന്നത്. അത് കുറെ കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെയും ഇത്ര വർക്ക് കൊടുത്താലായിരുന്നു ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് എ ഡെഫിനിറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഈസ് ഓൾവേസ് റിക്വയർഡ് ടു അക്കോംപ്ലിഷ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ് വിത്ത് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ്. ഓക്കെ, അത് തന്നെയല്ലേ ഈ ലോ പറയുന്നത്. കൊടുക്കുന്ന വർക്കിന് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നടക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡിങ്സ് വാസ് is write down a definite quantity of work is always required. A definite quantity of work is always required to accomplish same temperature rise. Okay, same temperature rise ഉണ്ടാവാൻ definite quantity of amount കൊടുക്കണം. Temperature rise. Okay. So second finding was another finding എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if regardless whether temperature of the liquid is rise by work transfer or heat transfer,
ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടും ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, ദ ലിക്വിഡ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ബൈ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ടു ഐഡന്റിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ വിച്ച് ഈ സ്റ്റാർട്ട്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടോ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൊണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടും ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്ന് കണക്കെടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കടന്നാൽ മതി? ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. ആദ്യം നടത്തിയ എന്താണോ അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര കൂടി, അത് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോട്ടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിക്കോട്ടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് തിരിച്ച് പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി എന്നും ഇത് കണ്ടെത്തി. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണ്. അങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തുടങ്ങി തിരിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചിങ്ങോട്ടും വരും. സൈക്ലിക് പ്രോസസ് ആണെന്നും കണ്ടെത്തി. അപ്പം കൊടുത്ത എന്താണോ അത്രയും തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു കണ്ടെത്തി. റൈറ്റ്. 0 to 10 degree for achieving 0 to 10 degrees Celsius, what we are applying, what the work is applying, or what is whether heat transfer is applying, anything. If the temperature is increased from 0 to 10 degrees Celsius, to reach or to return the temperature from 10 degree to 0 degrees Celsius, we just want to do that what we had done earlier to increase the temperature. Just do the opposite. Okay, ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിലെത്തുന്നു കണ്ടെത്തി. സോ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്. Whether temperature rise, regardless, second point is regardless the temperature rise, so regardless of temperature rise, whether by heat transfer or work transfer, ഇത് ഏതായാലും heat transfer or work transfer, ഏതായാലും transfer, the liquid can be returned by the liquid can be returned to its original state, by heat transfer in opposite direction. Okay. Right. So by Joule's experiment, it was found that the two findings was there by Joule's. First one is a definite quantity of work is always needed to accomplish the same temperature rise. Okay. The second point was regardless of temperature rise, any by heat transfer or work transfer, the fluid can be reached its original position by doing the opposite work done or heat transfer. എന്ത് ചെയ്തോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തുന്നു മനസ്സിലായി. സോ എന്ത് കൊടുത്താലും തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും. സെയിം എമൗണ്ട്, സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. So this was the findings by Joules to clear or to prove what is first law of thermodynamics is directly explained. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഇതിൽ ജൂൾസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കൊണ്ടാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദി findings by Joules. It was the explained by Joules experiment. Okay, so അതുകൊണ്ട് തന്നെ so he found that net work done. So he found that for an algebraic cyclic process, algebraic cyclic process സിമ്പിൾ ഇതായിരുന്നു അല്ലേ. For algebraic process, net heat transfer equal to net work transfer. Net heat transfer equal to net work transfer എന്ന് കണ്ടെത്തി ജൂൾ. Net heat transfer equal to net work transfer. Okay, so he developed an equation like this: delta d net work transfer equal to, or it is directly proportional to, അതാണ് directly proportional to directly heat transfer. dw directly proportional to, അതായത് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ അത് അത്ര തന്നെ മറ്റേത് കൂടുന്നു, ഇത് കുറയുമ്പോൾ അത്ര തന്നെ മറ്റേതും കുറയുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്തി. റൈറ്റ്. So he removed this proportionality sign by applying a constant called Joule constant equal to J into phi of dq. It is called Joule's constant or mechanical equivalent of heat എന്ന് പറയും. Joule's proportionality constant എന്ന് പറയും. Joule's proportionality constant എന്ന് പറയും. Okay. So Joules also Joule ഒരു ലോവും കൂടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. So here it is the findings of Joule by Joule's experiment to prove the what first law of thermodynamics. Okay.
Thereafter we can apply this first law to a process. ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് അടുത്ത് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലോ ടു എ പ്രോസസ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ടു എ പ്രോസസ്. ഒരു പ്രോസസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഫോർ എ പ്രോസസ് ദ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോർ ദ പ്രോസസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ വർക്ക്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ഹീറ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് എ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സോ ദ ഒരു പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എനർജി. ഒരു എനർജി, അതിലൂടെ നടക്കുന്ന എനർജിയാണ്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ആയാലും വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ആയാലും എന്തായാലും അതിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ എനർജിയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ഈ പ്രോസസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജിയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, വെൻ എ പ്രോസസ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം, പ്രോസസ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ എ സിസ്റ്റം ഫോർ എ പ്രോസസ് തന്നെ പറയാം. ഫോർ എ പ്രോസസ്, ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ എ പ്രോസസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജി, ദ എനർജി സ്റ്റോർ, അതിനോട് എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ, ദ ചേഞ്ച് ഇൻ സ്റ്റോർഡ് എനർജി is equal to numerically equal to the net heat interaction minus net work interaction. Net heat interaction minus net work interaction minus net work interaction. അതാണ് ഒരു ഫോളേക്ക് അപ്പം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So for applying the first law to a process, we will get that the total change in internal energy or stored energy, internal energy എന്നാണ് പേര് പറയുക. സോ നെറ്റ് എനർജി, ഇന്റർണൽ എനർജി കത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ. സോ ടോട്ടൽ എനർജി, അതിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാവും, കെമിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ, കൈനറ്റിക്കൽ, പൊട്ടൻഷ്യൽ, എവറി എനർജി is there. So total change in energy, stored energy will be equal to net heat interaction minus net work interaction, right? So we can write numerically equal to E2 by E1, like change in internal energy. E2 by energy we can note by E. E2 by E1 equal to net heat interaction, the net heat interaction Q minus net work interaction Q minus W. E2 minus E1 equal to Q minus W. That is net change in energy equal to net heat transfer minus net work transfer. Like net heat interaction minus net work interaction. Okay, ഒരു പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ അതിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നു, ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So the energy will be equal to net heat transfer minus net work transfer. Okay, E2 minus E1 delta E എന്നതി കൂടെ നമുക്ക് E2 minus E1 we can also write this delta E, change in energy, delta E. Okay, delta E equal to Q minus W, or we can write Q equal to delta E plus W. Q equal to delta E plus W. So ഇതൊരു ഇക്വേഷൻ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഇക്വേഷൻ Q equal delta E plus W or E2 minus E1 plus W. ഓക്കെ, ഈ റെപ്രസെന്റ് ടോട്ടൽ എനർജി, ഇന്റേണൽ എനർജിനെയാണ് ഈ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ടോട്ടൽ ഇന്റേണൽ എനർജി. സോ അതിലെല്ലാ എനർജിയും ഉണ്ട്. There will be something like mechanical energy, electrical energy, chemical energy, all energy will be in the total energy calculated by E. So if electricum, magneticum, chemicalum energy was absent, അതിൽ ഇൻഡാന്നിരിക്കുക, energy is absent. So if ഇതിനകത്ത് electric energy, mechanical energy, chemical energy was absent എന്ന് വിചാരിക്കുക, right? Electrical, mechanical and chemical energy was absent. The change in energy, the total energy will be equal to the potential and kinetic energy. അല്ലേ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ്. അതിനെ യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക്കൽ, മാഗ്നറ്റിക്, കെമിക്കൽ എനർജി വാസ് ആബ്സെന്റ്. whether it is absent, the energy remained in system is total energy, is total internal energy. ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെ യു എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. The energy available is യു ആണ് അതിലുണ്ടാകുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇതൊക്കെ ആബ്സെന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? Q ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാം. ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡബ്ല്യു സെയിം തന്നെ, അതായത് U2 മൈനസ് U1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു. Q ഈക്വൽ ടു U2 മൈനസ് U1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു ഫോർ എ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം ആണ്. ഫോർ എ ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം അതൊരു ചെറിയ ഇതിലേക്കാണ് എടുക്കുന്നെങ്കിലോ, ചെറിയൊരു എനർജി സ്മോളൊക്കെ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ Q ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ U2 മൈനസ് സ്മോൾ U1 പ്ലസ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും. അല്ലെങ്കിൽ DQ ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ U2 മൈനസ് ജോൺ V1 പ്ലസ് DW എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇതാണ് രണ്ട് ഫോർ എ പ്രോസസ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോർ എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ലോ ഫോർ എ പ്രോസസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്റേണൽ എനർജി ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ എനർജി വിൽ ബി
a property, and we can write equation as Q equal to delta E plus W or Q equal to U2 minus U1 plus W. It is an important equation. Please mark it as important. രണ്ടാമത്തത്. ഓക്കെ, സോ അത് തന്നെയാണ് ജൂൾസ് ലോയിലും പറഞ്ഞത്. സോ ജൂൾസ് ലോ വാസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ആസ്, ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ലോ പഠിക്കാനല്ല, അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാനേ ഉള്ളൂ, എക്സാമിനൊന്നും വരാൻ സാധ്യതയില്ല. എന്താണ് ജൂൾസ് ലോ? ജൂൾസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് അല്ലാതെ ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ലോ കൂടെ ഉണ്ട്. ജൂൾസ് ലോ states that the internal energy of a perfect gas, internal energy of a perfect gas, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച U എന്ന് കിട്ടും. Internal energy of a perfect gas is directly proportional to, or it is a function of absolute temperature only. It's proportional to or it depends on, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അറിയാം, is a function of temperature only. It does not depend on pressure, volume, either term. It does not depend on either term like pressure, volume, etc. Volume, pressure, അതൊന്നും explain ചെയ്യില്ല. It is only depend on, or it is only a function of a temperature only. ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത്, ഇന്റേണൽ എനർജി കൂടണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടണം, ഇന്റേണൽ എനർജി കുറയണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്നാണ് ജൂൾസ് ലോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഫോർ എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി പഠിക്കാനുള്ള നമുക്ക് പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീനാണ്. പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ നമ്മളെ സിലബസ് എടുത്താൽ കാണും, PMM1 എന്നുള്ള ടേം, PMM1 എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് സിലബസ്. അതായത് പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ, സിമ്പിളാണ്. പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഒരു മെഷീനൊന്നുമല്ല, കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല, എന്നാൽ പോലും പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്, അതാണ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്, പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്, ഒറ്റ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് PMM1 പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ആസ് വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ മീൻസ് the total work done or total heat supplied will be equal to total work done എന്നല്ലേ പഠിച്ചത്. ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ വർക്ക് കിട്ടുന്നു, അതായത് ഇത്ര കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര തന്നെ കിട്ടുന്നു ഔട്ട്പുട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ. ഓക്കെ, ഫോർ ദർ ഈസ് അത് ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ശരിക്കും പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ? നമ്മൾ കൊടുത്ത അത്രയും തന്നെ വർക്ക് 100% എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണമെന്നുള്ള പോസിബിൾ ആണ്? ഒരിക്കലും അല്ല, അല്ലേ? ഒരിക്കലും അല്ല, പോസിബിൾ അല്ല. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം അതിലെന്തെങ്കിലും ഹീറ്റ് ഒരു ലോസ് എന്തായാലും നടക്കും, ഒരു ലോസ് എന്തായാലും അവിടെ നടക്കണം, അല്ലേ? നടക്കും. അതാണ് ഈ ഒരു മോഷനെ പറയുന്നത്. PMM എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു മെഷീനാണ്, അതായത് സാങ്കല്പിക മെഷീൻ. അതാണ് പറയുന്നത് PMM1. സോ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി. ഓക്കെ, അതല്ല പറയുന്നത്. ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി പറയുന്നത് എന്താണ്? ടോട്ടൽ എനർജി, അതായത് ദ എനർജി ക്യാൻ ബി നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റില്ല, നശിപ്പിക്കാനും പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ക്യാൻ ഓൺലി ബി ട്രാൻസ്ഫോം ടു വൺ ഫോം ടു അനദർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ടു വൺ ഫോം ടു അനദർ, റൈറ്റ്? ദർ വിൽ നോ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രാക്ടിക്കലി ഇമ്പോസിബിൾ. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ദർ ക്യാൻ ബി നോ മെഷീൻ വിച്ച് വിൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് വിത്തൗട്ട് സം ഫോം ഓഫ് എനർജി ഡിസപ്പിയറിംഗ് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി. ഒരു ലോസ് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് അത് എന്ത് പറ്റില്ല, ഒരു മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ നെറ്റ് വർക്കണം, ഒരിക്കലും നെറ്റ് ഹീറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആവാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ സാങ്കല്പിക മെഷീനാണ് PMM1 എന്നുള്ള സാങ്കല്പിക മെഷീൻ, പെർപെച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പറയുക, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ മെഷീൻ, അല്ലേ? ഇമ്പോസിബിൾ മെഷീനാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോസിബിൾ മെഷീൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വി വാണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണെന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ലോ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് that total energy is neither be created nor be destroyed, അല്ലേ? ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ക്രിയേറ്റഡ് nor be destroyed. It can only transfer from one form to another, right? From
one form to another. Okay, it may be transformed one form to another. So അതായത് ഡി ക്യു ഈക്വൽ ടു സൈക്കിൾ ഡി ക്യു ഈക്വൽ ഡി ഡബ്ല്യു അങ്ങനെയും പറയാം അല്ലേ. നെറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ നെറ്റ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ. സോ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് പി എം എമ്മിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്താം. അതായത് ദർ ക്യാൻ ബി നോ മെഷീൻ, ഒരു മെഷീനും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. റൈറ്റ്, there can be no machine which would continuously supply അതായത് ഒരു വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം, കൃത്യമായ ഹീറ്റും പുറത്തേക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ജോലിയൊന്നും നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നോ മെഷീൻ വിച്ച് കുഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് without some form of energy disappearing simultaneously. കുറച്ച് എനർജി ഡിസിപ്പിയർ ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവും, ഡിസിപ്പിയറിങ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി. Or such a machine can be called as നടക്കാത്ത മെഷീൻ അല്ലെ, ഒരിക്കലും സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത മെഷീൻ, അതാണ് സച്ച് മെഷീൻ ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ PMM1 അല്ലെ. പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ PMM1. ഫിക്റ്റീഷ്യസ് മെഷീൻ എന്ന് പറയാം, നമുക്ക് സാങ്കല്പിക മെഷീനാണ്. സച്ച് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് മെഷീൻ ഒരു വേർഡാണ്, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാങ്കല്പികമായ മെഷീൻ, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത മെഷീനാണ്. ദർ ക്യാൻ ബി നോ മെഷീൻ which will be continuously supply mechanical work without some form of energy disappearing simultaneously. Such a machine is known perpetual PM1, അതായത് പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. നമുക്കത് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയാം, നമുക്ക് കൊട്ടേഷൻ എഴുതാം, PMM or PMM1 is impossible. ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത മെഷീനാണ് PMM1, വിച്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ക്യാൻ ബി നോ മെഷീൻ, ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്, അവരൊരു എനർജി എന്തായാലും ലോസ് സംഭവിക്കാം. Some energy will be losing here. It cannot transfer the whole heat into work or whole work into heat. അങ്ങോട്ട് പോയാലും ഇങ്ങോട്ട് പോയാലും. അതാണ് രണ്ട് ഫിഗർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ രണ്ട് ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ റിവേഴ്സ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് എവോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓൾസോ ട്രൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറ്റുക, നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. റൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഞ്ചിൻ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എഞ്ചിൻ ഓർ മെഷീൻ. ഒന്ന് എഞ്ചിൻ എടുക്കാം, ഒന്ന് മെഷീൻ എടുക്കാം. റൈറ്റ്, എഞ്ചിൻ പ്ലീസ് ഡ്രോ വൺ എഞ്ചിൻ ഫസ്റ്റ് ഈസ് മെഷീൻ. ഫോർ എഞ്ചിൻ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഒരു മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ, നേരെ മറിച്ചായിരിക്കും സംഭവിക്കുക. വർക്ക് ഈസ് ഗിവിങ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് കിടക്കാം. ദ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് ദ എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കുനോട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക്, ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കണക്കായിട്ട് ഫുൾ വർക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് കോൺവേഴ്സും ശരിയാണ് അല്ലേ. ദ കോൺവേഴ്സ് ശരി, ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന കണക്കായിട്ട് വർക്ക് നടക്കില്ല, വർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കണക്കായിട്ട് ഹീറ്റ് നടക്കില്ല. രണ്ടും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇത് രണ്ടും കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് Q is giving and work is output taking. So we cannot convert whole heat into work because some energy will be continuously disappearing or losing. Or second condition, for a machine we cannot convert whole work into heat. Some energy inside it will be disappearing. Okay, അതാണ് രണ്ടും. സോ കോൺവേഴ്സ് അതായത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് PMM1, കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺവേഴ്സ് ഓഫ് എബോവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ഓക്കെ, നോ മെഷീൻ നമുക്ക് അങ്ങനെയും പറയാം. നോ മെഷീൻ, there will be no machine which would continuously consume work without some other form of energy disappearing simultaneously എന്ന് പറയാം. വർക്ക് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമായ വർക്ക് നടക്കില്ല ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടെന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, we can explain both the converse of the above statement. This is the statement for PMM1 and the converse of the statement is also be true as shown in the figure. Okay, that is PMM1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർപ്പച്വൽ മോഷൻ മെഷീൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കൈൻഡ്. ഓക്കെ, അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്.
PM1. അടുത്തതായിട്ട് ഫോർ നെക്സ്റ്റ് യു ഹാവ് ഡിസ്പ്ലേ വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്. പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് നമുക്ക് ടേം വരാം. സോ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്? വാട്ട് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ്? Perfect gas means any gas which obey a ideal gas law. Okay, equation of state എന്ന equation ഉണ്ട്. അത് obey ചെയ്യുന്ന എന്തും perfect gas ആണ്. Any law which obey any gas which obey the equation of state is referred to as perfect gas. Any gas എന്താണ് equation എന്ന് പറയാം. Any gas which obey equation of state is termed as perfect gas. Okay, any gas which obey the equation, it is termed as perfect gas. അപ്പോൾ എന്താണ് equation of state? What is equation of state? The equation of state is defined as PV by T equal to constant. PV by T equal to constant. A constant is referred to as R. Constant R, universal gas constant, is a constant. Okay. So PV by T is a constant. For a critical temperature is critical. Capital T ആണ്, small p small v ആണ്. Small p and small v is there and capital temperature is there. For a critical temperature, for a small pressure and volume, the PV by T is equal to constant. And constant is referred to as a universal gas constant for R. ഓരോ ഗ്യാസിനും ഓരോ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പോയിന്റ് എടുക്കുന്ന 8.314 എന്ന വാല്യൂക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് എടുക്കാണ്. സോ അതിൻ്റെ എയറിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്യാസിനും അതിൻ്റെതായ ആർ വാല്യൂ ഇറ്റ് ഈസ് ദ. സോ പി വി ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. നമുക്ക് പി വി ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്തും പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ഓക്കെ, പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി, റൈറ്റ്? പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. ടി അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പി വി ഈക്വൽ ടു ആർ ടി. I already say that this is for a small pressure and small volume. ചെറിയൊരു പ്രഷറും ചെറിയ വോളിയത്തിലാണിത്. സോ ഫോർ എ മാസ് എം, ഒരു മാസം കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് മാറും. ഒരു മാസം കൂടി എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സോ പ്രഷർ ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ആൻഡ് പ്രഷർ പോകും. സോ ഫോർ എ എം മാസ്, ഫോർ മാസ് എം എന്താവും? പ്രഷർ അല്ല, വോളിയാണ് കൂടുന്നത് അല്ലേ? മാസ് എം കൂടും, വോളിയാണ് കൂടുന്നത്. പ്രഷർ കൂടും. പി വി ക്യാപിറ്റൽ വി ആവും. പി വി ഈക്വൽ ടു MRT. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പി വി ഈക്വൽ ടു MRT ഓർ പി വി ഈക്വൽ ടു NRT എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പി വി ഈക്വൽ ടു NRT, നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. ഇത് മാസിന്റെ കേസിൽ പി വി ഈക്വൽ ടു MRT. ഫോർ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഇറ്റ് ഇസ് പി വി ഈക്വൽ ടു NRT. ഓക്കെ, for mass, for perfect gas any gas which obey the equation of state. The equation of state is the for a small volume, simultaneous small volume and pressure, for a critical temperature PV by T equal to constant to R. Okay, so here we can write as PV equal to RT, and for mass m we can write as PV equal to MRT. Okay, PV equal to MRT എന്നുള്ളതാണ് equation of state. Perfect gas equation ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? perfect gas is gas which obeys the equation of state. Perfect gas which obeys the equation of state. So we can call this ideal gas equation. This is equation of state, or is a perfect gas equation. PV equal to MRT. Okay, that's perfect gas. Okay. Thereafter, we have studied a specific heat. Specific heat in the term of specific heat, right? Specific heat in the term of specific heat. C. Specific heat C എന്നുള്ള ടേം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലംബഡ് ഹീറ്റ് എന്നാ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെസിഫിക് എന്ന ടേം സി, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്? എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഈസ് ഫോർ എ സോളിഡ് ഓർ ലിക്വിഡ്, ഏതിനായാലും സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഉണ്ട്. സോ സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈസ് എ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ്, ഈസ് എ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ബോഡി ടു എ യൂണിറ്റ് മാസ് ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു സാധനത്തിന് യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഒരു ഏറ്റവും ചെറിയ യൂണിറ്റ് മാസിനെ ഒന്നും നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്രാമോ ഒരു കിലോമോ യൂണിറ്റ് മാസുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഹീറ്റിംഗാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകരുത്. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേണ്ട കാര്യമാണ്. ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റൈസ്
heat required to raise unit mass ആയ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ യൂണിറ്റ് മാസ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഓക്കെ, heat required to raise a unit mass through a unit temperature. യൂണിറ്റ് മാസ് റെഫറൻസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 1 ഡിഗ്രി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ഹീറ്റിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സി ഇഫ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് ടേക്കൺ ഇൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ, അതായത് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് എ യൂണിറ്റ് മാസ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എന്നുള്ള ടേം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടേൺ ആസ് സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രോസസ്സിലാണെങ്കിൽ ഇതിനെ സി പി എന്ന് പറയും. കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ നടക്കുന്നത് സി പി. സി വിയോ constant volume. Okay, if the process is taking place in a constant pressure medium, it is taken as Cp, or it is taken in a constant volume, it is taken as Cv. So what is the value, what is the definition of Cp എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, what is the definition of Cp എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് it is a amount of heat required to raise the unit mass of a substance to a temperature of unit degree at a constant pressure. അതാണ് സി പി. വാട്ട് ഈസ് സി വി എന്ന് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു റേസ് ദ യൂണിറ്റ് മാസ് ത്രൂ എ യൂണിറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം. അതാണ് സി പി ആൻഡ് സി വി. ഓക്കെ, വിട്ടുപോകട്ടെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് സി പി ആൻഡ് സി വി. ഓക്കെ, so thereafter, what's the relation between Cp, Cv and R? What is the relation between അത് എഴുതി വെക്കണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ Cp, Cv and R. Cp equal to specific constant pressure, Cv equal to specific constant volume, R equal to Cpക്കും Cvക്കൊക്കെ പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഓരോ ഫോർ എ വാട്ടർ, ഫോർ ഗ്യാസ്, ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിനും ഓരോ വോളിയം ഉണ്ട്. If Cp or Cv is included in a problem, the value of Cp or Cv will be given. Okay, the value of Cp and Cv will be given in your question. In equation വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് Q equal to mc delta t, Q equal to mc delta t എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സുപരിചിതം പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് റിക്വയർഡ് ടു, പിന്നെ ഈ പ്രോസസ്സിലൊക്കെ നമുക്ക് വയ്ക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് Q equal to mc delta t, m equal to mass, C equal to C specific heat, delta t equal to temperature difference. Okay, Q equal to amount of heat required, അതാണ് Q equal to mc delta t. ഇത് വേണം നമുക്ക്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ പ്രോസസ് ആണെങ്കിൽ എന്താവും? Q equal to mcp delta t. കോൺസ്റ്റന്റ് വോളിയം ആണെങ്കിൽ mcv delta t. delta t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ T2 minus T1, higher temperature minus lower temperature. Okay, so what is the relation between Cp, Cv and R? So please, this is a very important equation. നമുക്ക് ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും Cp minus Cv equal to R. R equal to universal gas constant. R equal to universal gas constant. And Cp minus Cv equal to R. Okay, so Cp equal to Cv plus R, or Cv equal to Cp minus R. Either Cp minus Cv equal to R. Equation നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആക്കാം. So main equation is Cp minus Cv equal to R. Okay, for ratio of Cp minus Cv എന്തായിരിക്കും? Ratio of Cp and Cv. If Cp by Cv equal to a constant called gamma. ഈ ഗാമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഗാമ. Cp by Cv equal to ഗാമ. ഗാമക്കും there will be a value of ഗാമ. ഓരോന്നിനും ഗാമക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫോർ എയറിന് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ 1.4 ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ. For air it is 1.4, carbon dioxide 1.3, for helium argon it is 1.6, something like that. So 1.4, 1.3 വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് വരുള്ളൂ. Okay, so gamma, Cv by Cv equal to gamma. Cp by Cv equal to gamma. So then നമുക്ക് Cp equal to Cv into gamma എന്നൊക്കെ എഴുതിക്കൂടെ? Cp equal to Cv into gamma or Cv equal to Cp by gamma എന്നൊക്കെ എഴുതാം അല്ലേ? സോ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മുകളിൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനും ഗാമ വെച്ചുള്ള ഇക്വേഷനും കിട്ടും. ഇതിന് Cpക്കും Cvക്കും. സോ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതി വെക്കുക സൈഡിൽ. Cv ഈക്വൽ ടു R ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1. അത് സോൾവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ വരുന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, Cv നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Cv ബൈ ഗാമ എന്ന് എഴുതാം. സോ അതിന് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ Cv ഈക്വൽ ടു R ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1 ഉണ്ടാകും. സോ Cp ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഇൻറ്റു R ബൈ ഗാമ മൈനസ് 1. ഗാമ ഇൻറ്റു ഗാമ മൈനസ് 1.
സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. സി പി മൈനസ് സി ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇസ് ദ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് സി പി ബൈ സി ബി ഈക്വൽ ടു ഗാമ, ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് സി പി ബൈ സി ബി. റേഷ്യോ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഗാമ ആൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഹീറ്റ് ഈക്വൽ ടു gas constant, അല്ലേ? Ratio equal to gamma and difference equal to gas constant. So we can write they combine the both equation. We can write Cp equal to gamma into R by gamma minus 1, Cv equal to R by gamma minus 1. Gamma is a constant. Okay, gamma is a constant. A symbol on gamma. It is a constant. It is not a constant value for a particular item, like for water, for air, helium, temperature. Okay, or a value gamma can do 1.4, 1.3, 1.6 like that. And R is universal gas constant. It is also process 287 ആണ് തോന്നുന്നു. 287, 8.34 യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ഗ്യാസ് ആണ്. സോ ഹിയർ ആർ ഈക്വൽ ടു 287 ആണ് നമ്മൾ സാറിന് എടുക്കാറ്. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നാൽ തരും. റൈറ്റ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തേക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ.